اچھا یہ وارن گرفتاری پہنچے ہیں جی؟ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے میرے اوپر وارن گرفتاری کیے تھے. آج کیا دیکھیں جی علیمہ خان کے وارن گرفتاری جو ہیں وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں آپ کو بتاتی ہوں کیا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے پہلے جب وارن گرفتاری آپ کتنا دے چکے ہیں؟ مجھے 10-12 تو دے چکے ہیں, 10-11 انہوں نے دے چکے ہیں. تو میں نے کہا تھا انہوں نے نمل اور شوکت خانم کے اکاؤنٹ بند کر دیے اور میرے بھی اکاؤنٹ بند کر دیے, وہ بھی بند کر دیا انہوں نے. ہاں ان کو دکھا دیں یہ آئے ہیں وارن گرفتاری دینے. انہوں نے وہ بھی بند کر دیا, اکاؤنٹ بند کر دی, پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ میرا بھی بند کر دیا. تو میں گئی تھی کورٹ, میں پہنچ گئی تھی کورٹ اور میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹ کھولیں, اور اس کے لیے پھر پروٹیسٹ کیا ہم نے کہ آپ نے اس کو کیوں بند کیا. اس سے کورٹ گئی تھی, وہ تو مشکل تھوڑا ٹائم لگا کے انہوں نے کھول دیا. تو اب یہ بند ہوئے تھے کہ آپ پیش نہیں ہو رہی. اب مجھے پیش ہوتے ہوئے آپ کوئی 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں. تو میں نے جج صاحب کو پچھلے مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ جج صاحب میں پیش بھی ہو گئی ہوں, اب آپ میرا اکاؤنٹ, میرا آئی ڈی کارڈ, دنیا پاکستان میں جو ایک آگے راستے سے ہٹ جاؤ, لمبے ہو نا, آپ سائڈ پہ ہو جاؤ نا, وہ میڈیا جی جی یہ دکھاؤ. یہ اصل میں ان کو میں بتا دوں یہ کیا ساروں کو. جی یہ انہوں نے کوئی ہمارے اوپر اب اس کے پاس کوئی اسٹیٹک نہیں ہے نا, اس کو اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے کئی مہینے پہلے میرے اوپر ایک کیس شروع کیا ہوا ہے, ٹرائل شروع کرنی تھی. انہوں نے ٹرائل شروع کرنی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان 26 نومبر کے لیے 22 نومبر کو پیغام لے کر آئیں گی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ پیش کہہ رہے تھے کہ میں پیش ہوں عدالت میں, اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بند کر دی شوکت خانم نمل کے, میرے اکاؤنٹ اور پاسپورٹ. تو شوکت خانم نمل اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے احتجاجاً میں کورٹ میں بھی گئی, بڑی مشکل سے ہم نے وہ اکاؤنٹ کھلوائے کہ وہ زیادتی تھی. تو یہ بند کیے گئے تھے کہ تاکہ میں پیش ہو جاؤں. اب میں 2 مہینے سے پیش ہو رہی ہوں اور میں نے کئی دفعہ جج صاحب کو کہا, اور جج صاحب نے وہاں آرڈر بھی دیا کورٹ میں کہ ان کا میرا جو اکاؤنٹ ہے, میرا بینک اکاؤنٹ, میرا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ان کو کھول دیں. مطلب میں ایک پاکستان کی شہری ہوں. میں نے ان سے پوچھا لائر سے بھی, اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر آپ نے جرم اور قتل اور دہشت کی ہو, ان کا بھی آئی ڈی کارڈ کبھی نہیں بند ہوا. ہاں, اور میں دہشت گردوں کی بھی لگتا ہے کہ سپیریئر ہوں. نہیں, کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا کل پیش ہو. میں نے کہا جب تک آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے, جج نے بھی تو کمٹ کیا ہوا ہے. اصل میں پاکستان میں اس وقت حساب یہ چل رہا ہے کہ صرف ایک طرف لا استعمال کیا جاتا ہے اور ٹیکنیکل لا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اپنے جب خود لا توڑتے ہیں یہاں کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اب کہا جج کو ہمارے لائر نے کل کہ دیکھیں علیمہ خان ٹیوزڈے کے منگل کے دن اڈیالہ انہوں نے جانا ہوتا ہے, ملاقات کا دن ہے, ہم پریشان ہیں ان کی صحت کے بارے میں. پھر اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا, یہ دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کل آپ کو یہ آرڈر بھی مل گئے, تو کل پھر دوبارہ کیا گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کریں. کر لیں گرفتار, کل ہی پیش کرنا ہے نا. تو کل کی ڈیٹ ڈالی ہے, ہم کل پیش ہو جائیں گے جج صاحب کے سامنے. لیکن جب میں جاؤں گی, میں جج صاحب سے پہلے کہوں گی کہ آپ پہلے اپنے آرڈرز کی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں, جس میں انہوں نے کہا تھا ہمارا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا, ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی کھل جائے گا, اور میرا پاسپورٹ بھی کھلے گا. جی تھینک یو. تو یہ پہلی چیز ہم کل جج صاحب سے جا کے پہلے یہ کروں گی, نہیں تو میں کیس تو نہیں چلنے دوں گی. پہلے اپنی کمٹمنٹ پوری کریں. انلیگل کام ہے یہ جو پروسیکیوشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. پروسیکیوشن نے, گورنمنٹ نے کیوں نہیں کھولا؟ کس نے دیا اسٹیٹ بینک کو آرڈر کہ ان کا آئی ڈی کارڈ بند کر دو یا بینک اکاؤنٹ بند کر دو؟ غلط بات ہے.
तो इसलिए मैं जाकर कल पहले जज साहब से ये डिमांड करूंगी। देखें जी, ये अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी लेके जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुंची थी और अलीमा खान ने जो गिरफ्तारी के वारंट है वो मौसूल किए और अब जो पुलिस है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। सो ये आप देख सकते हैं अलीमा खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। अभी जो पुलिस है वो अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी लेके यहाँ पहुँची थी और अलीमा खान ने जो वारंट है वो मौसूल कर लिया है। और यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये वारंट गिरफ्तारी पहुंचे हैं जी। देखो, बात असल में ये है कि इन्होंने पहले मेरे ऊपर वारंट गिरफ्तारी किए थे। आज के देखें जी, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो इस टाइम अडयाला जेल पहुंचे हैं। वो ये कह रहे हैं, असल में मैं आपको बताती हूँ क्या मसला क्या है। इन्होंने पहले जब वारंट गिरफ्तारी आप कितना दे चुके हैं, मुझे 10-12 तो दे चुके हैं, 10-11 इन्होंने दे चुके हैं। तो मैंने कहा था, इन्होंने नम्बल और शौकत खानम के अकाउंट बंद कर दिए और मेरे भी अकाउंट बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। हाँ, इनको दिखा दे, ये आए हैं वारंट गिरफ्तारी देने। इन्होंने वो भी बंद कर दिया, अकाउंट बंद कर दी, पासपोर्ट और ID कार्ड मेरा भी बंद कर दिया। तो मैं गई थी कोर्ट, मैं पहुंच गई थी कोर्ट और मैंने उनको कहा कि आप मेरे शौकत खानम और नमल के अकाउंट खोलें। और उसके लिए फिर प्रोटेस्ट किया हमने कि आपने उसको क्यों बंद किया। इससे कोर्ट गई थी, वो तो मुश्किल थोड़ा टाइम लगा के उन्होंने खोल दिया। तो अब ये बंद हुए थे कि आप पेश नहीं हो रही। अब मुझे पेश होते हुए आप कोई 2 महीने तकरीबन हो गए हैं। तो मैंने जज साहब को पिछले महीने से कह रही हूँ कि जज साहब मैं पेश भी हो गई हूँ, अब आप मेरा अकाउंट, मेरा ID कार्ड, दुनिया पाकिस्तान में जो एक आगे रास्ते से हट जाओ, लंबे हो ना, आप साइड पे हो जाओ ना, वो मीडिया हटा जी 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 इधर जी ये दिखाओ ये असल में मैं इनको मैं बता दूं ये क्या सारों को जी। एक सेकंड ये ठीक है। इन्होंने कोई मेरे ऊपर पीछे डाले भाई, कैमरा। अच्छा, अब इसके पास कोई स्टैटिक नहीं है ना, इसको उठा के करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कई महीने पहले मेरे ऊपर एक केस शुरू किया हुआ है, ट्रायल शुरू करनी थी। इन्होंने ट्रायल शुरू करनी थी जिसके अंदर इन्होंने कहा कि अलीमा खान 26 नवंबर के लिए 22 नवंबर को पैगाम लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये पेश कह रहे थे कि मैं पेश हूँ अदालत में, उसके लिए इन्होंने अकाउंट बंद कर दी, शौकत खानम नमल के, मेरे अकाउंट और पासपोर्ट। तो शौकत खानम नंबर अकाउंट खुलवाने के लिए एहतजाजन मैं कोर्ट में भी गई, बड़ी मुश्किल से हमने वो अकाउंट खुलवाए कि वो ज्यादती थी। तो ये बंद किए गए थे कि ताकि मैं पेश हो जाऊं। अब मैं 2 महीने से पेश हो रही हूँ और मैंने कई दफ़ा जज साहब को कहा, जज साहब ने वहाँ ऑर्डर भी दिया कोर्ट में कि इनका मेरा जो अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा ID कार्ड और पासपोर्ट इनको खोल दें। मतलब मैं एक पाकिस्तान की शहरी हूँ। मैंने उनसे पूछा, लॉयर से भी, और ये बताएंगे आपको कि अगर आपने जुर्म और कत्ल और दहशत की हो, उनका भी ID कार्ड कभी नहीं बंद हुआ। हाँ, और मैं दहशतगर्दों की भी लगता है कि सुपीरियर हूँ। गिरफ्तारी दी है अभी आपको जरा नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कल पेश हो। मैंने कहा जब तक आपने कमिट किया हुआ है, जज ने भी तो कमिट किया हुआ है। असल में पाकिस्तान में इस वक्त हिसाब ये चल रहा है कि सिर्फ एक तरफ लॉ इस्तेमाल किया जाता है और टेक्निकल लॉ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अपने जब खुद लॉ तोड़ते हैं, यहाँ किसी का कोई डर ही नहीं है। अब कहा जज को हमारे लॉयर ने कल कि देखें, अलीमा खान ट्यूसडे के मंगल के दिन लाहौर अडयाला इन्होंने जाना होता है, मुलाकात का दिन है, हम परेशान हैं उनकी सेहत के बारे में। फिर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, ये देख लें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब कल आपको ये ऑर्डर भी मिल गए, तो कल फिर दोबारा क्या आप कोर्ट कल में अब गिरफ्तार क्या करें? गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी भी हो सकती नहीं, है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि उनको गिरफ्तार करके पेश करें।
कर ले गिरफ्तार, कल ही पेश करना है ना, तो कल की डेट डाली है, हम कल पेश हो जाएंगे जज साहब के सामने। लेकिन जब मैं जाऊंगी, मैं जज साहब से पहले कहूंगी कि आप पहले अपने ऑर्डर्स की उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, जिसमें इन्होंने कहा था हमारा अकाउंट भी खुल जाएगा, हमारा आईडी कार्ड भी खुल जाएगा और मेरा पासपोर्ट भी खुलेगा। जी थैंक यू। तो ये पहली चीज़ हम कल जज साहब से जाके पहले ये करूँगी, नहीं तो मैं केस तो नहीं चलने दूंगी। पहले अपनी कमिटमेंट पूरी करें। इलीगल काम है ये जो प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रही है। प्रोसिक्यूशन ने, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं खोला? किसने दिया स्टेट बैंक को ऑर्डर कि इनका आईडी कार्ड बंद कर दो या बैंक अकाउंट बंद कर दो? गलत बात है। तो इसलिए मैं जाकर कल पहले जज साहब से ये डिमांड करूँगी। देखें जी, ये अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी लेके जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुंची थी और अलीमा खान ने जो गिरफ्तारी के वारंट है वो मौसूल किए और अब जो पुलिस है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। सो ये आप देख सकते हैं अलीमा खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। अभी जो पुलिस है वो अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी लेके यहाँ पहुँची थी और अलीमा खान ने जो वारंट है वो मौसूल कर लिए है। और यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।